वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 4 मार्च है तो 2 दिन बाद किसानी संघर्ष नूं मोर्चे नूं करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। सो मेरे कुछ सुझाव हैं किसान वीरां लई जिहड़े उत्थे लोग डटे हुए ने उन्हां वास्ते, ते खास करके जिहड़े वड्डियां संस्थावां ते किसान जथेबंदियां दे आगू आ उन्हां वास्ते कुछ सुझाव हैं। अते अखीर दे उत्ते एक दो घटनावां जिहड़े सथानक लोग आ उन्हां नाल संबंधित कि वो मोर्चे प्रति किस तरह के विचार रखते हैं। मौसम की तब्दीली होने के नाल सारियां मोर्चों के उत्ते गर्मी आई है तो गर्मी के कारण बिजली की मंग वध रही है। सो सब तो पहला जिहड़ा खदशा आ एक वो ये है कि जिहड़ी बिजली की उत्थे मंग लगातार वधदी जा रही है। पहला पखे शुरू होए आ, हुण उत्थे फ्रिजां रखियां गईयां, वड्डे डीप फ्रीजर रखे गए आ, ते इस तो इलावा हुण कूलरां दा प्रबंध किया जा रहा, ते कुछ लोग AC लाउण दी भी उत्थे विਉਂਤਬੰਦੀ बना रहे आ। ते जिवें जिवें ये सारे उपकरण बिजली नाल चलण वाले जिहड़े आ वो लग रहे आ ते बिजली की मंग वध रही आ। ट्रांसफार्मर उत्थे जिहड़े 4-5 इस इलाके दे विच बिजली सप्लाई करन वाले आ उहदी एक समर्था आ कि उत्थों तक ही वो बिजली सप्लाई कर सकणगे। जे उस तो वध लोड पैंदा आ तां वो सड़ सकदे आ। सो ये मेरा पहला सुझाव किसानां वास्ते भी आ ते खास करके वड्डियां जथेबंदियां जिहड़ियां विशेष इहो जिहे प्रबंध कर सकदियां। खास करके मैं नाम लेना चाहांगा खालसा एड दा, ते नाल किसान आगू वो भी इस पासे ध्यान देण कि बिजली की मंग लगातार वध रही आ, ते जे उत्थे कोई ट्रांसफार्मर वध लोड के कारण सड़ जांदा आ तां मेरा ख्याल है कि जिहड़े स्थानक उत्थे सरकार आ प्रशासन आ उसने कोई सहयोग नहीं करना, ते इहदे नाल बहुत सारी दिक्कत आएगी। पखे बंद हो जाणगे, पानी जिहड़ा मोटरां लाइयां गईयां वो चलणियां बंद हो जाणगियां, हनेरा हो जाएगा। ते उहदे वास्ते ये बेनती आ कि 1-2 ट्रांसफार्मर पहलां ही प्रबंध करके रखना चाहिए, उत्थे मुੱਲ खरीद के रख लेने चाहिए आ कि जे इस तरह का किते ट्रांसफार्मर सड़दा आ, नौबत आउंदी है इहो जी, तां छेती उत्थे बिजली की सप्लाई जिहड़ी बहाल की जा सके। सो इस वास्ते खास करके खालसा एड वाले ते किसान जथेबंदियां वो इस पासे जरूर ध्यान देण। ते दूसरा जिहड़े किसान आगू आ वो सथानक जाके ते किसानां नूं भी इस बाबत दसन कि एक ही ट्रांसफार्मर के उत्ते बहुता लोड ना पाया जाए, क्योंकि देखो उत्थे मशीनां भी चल रही वा, ते इहदे नाल हुण पखे कूलर फ्रिजां ये सारा कुछ जे चलन लग पिया ते AC भी चलन लग पे तां फिर वध लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर सड़ सकदा। सो इस पासे सानू फौरी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बेनती आ किसान आगूआं नूं ते जां जे कर सकदे आ, जे कोई होर जथेबंदी कर सकदी आ जां खालसा एड इस पासे ध्यान देवे कि जिहड़ा मौसम आ वो खुश्क बहुत ज़्यादा हो रहा, ते सथानक जिहड़ी आवाजाही चलदी आ दिल्ली तो पंजाब वाल नूं, करनाल वाल नूं, पाणीपत नूं आउंदे जांदे आ लोग, उन्हां गड्डियां दे कारण बहुत ज़्यादा साइडां दे उत्ते घट्टा हो जांदा। गड्डियां चलदियां ते तेज़ी दे नाल कारां लंघदियां ते घट्टा उड के ते सारियां तंबूआं दे उत्ते पै रिहा। केवल तंबूआं दे उत्ते ही नहीं, जो भी आपां उत्थे फल फ्रूट आ जां भोजन पका रहे आ, चाहे वो लंगर प्रशादा आ, ते आटे दे उत्ते सब्जी दे विच वो सारा ही धूड़ मिट्टी उड के ते ओहदे उत्ते पै रिहा। सो इहदे वास्ते 2 जां 3 टाइम जिहड़ा आ वो पानी वाले वड्डे कैंटर वो लियाने चाहिए आ, ते वो सारियां पासियां ते ही पानी का छिड़काव जिहड़ा खास करके सड़कों के उत्ते वो जरूर करन, तां कि जिहड़ी मिट्टी आ वो घट तो घट उड्डे। ते इहदे नाल जिन्नियां उत्थे दवाइयां आ, जिन्ने टेंट आ, जिन्ना उत्थे समान रखिया गया हुंदा वो बच सकदा धूड़ मिट्टी तो, ते साडे जिहड़े उत्थे बजुर्ग आ किसी नूं साह दी मुश्किल हो सकदी आ, सो वो इस तो बचा इस तरह किया जा सकदा। तीसरा नंबर आ सफाई का। मौसम की तब्दीली होने करके ते जिहड़ियां प्लेटां उत्थे डिस्पोजेबल वधदियां आ जां रहंद खूंद आ, उहदे विचों बहुत छेती भैड़ी बदबू आउणी शुरू हो जाती है।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਵਰਤਾਏ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 10 20 50 ਦਰਜਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਲੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੁਛ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕੇ ਛੁੱਟਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੱਛਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-4 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੀਂ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਗਿੱਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 30 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, 2-4 ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਗਭਗ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਸੈੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।